I am T. Ravichandra, biology teacher. My YouTube channel name is I am T. Ravichandra, biology teacher. My YouTube channel name is T. Ravichandra, biology teacher. Please subscribe my YouTube channel. If anybody want to know how to subscribe my video channel, please contact my phone number. My phone number has given on the blackboard 9490778243. Now, for 8th class students, lesson 2, microorganisms, friend and foe, will be continued. This is part 14. Today's topic is increasing soil fertility. Increasing soil fertility. In the previous video, you might have watched, I gave fertility explanation about fertility. Briefly, I gave explanation for fertility word. Fertility means a crop, field or soil contains much more decomposing materials like cow dung, cattle dung, so many microorganisms, bacteria and fungi living in the soil. Such soil is called fertility. Microorganisms are also used fixing nitrogen from the atmosphere. I will repeat once again. Some bacteria, microorganisms means here some bacteria are also used to fix nitrogen from the atmosphere in the rich the soil in nitrogen. For example, this diagram, these two diagrams are bacteria's pictures. This bacteria name is cyanobacteria or blue-green algae. Both are same. Cyanobacteria. This is also known as blue-green algae. This bacteria takes air. Atmosphere means air. Takes air. Air already contains 71% nitrogen in the air. This nitrogen takes this bacteria and the bacteria converts nitrogen from the air and fix it in the soil. So these are called biological nitrogen fixers. Atmosphere anna air anna ఒకటే, గాలి అన్న అట్మాస్ఫియర్ అన్న ఒకటే. గాలిలో 71% నైట్రోజన్ ఉంది. అంటే గాలి పుడుతూనే when the air was origin, it contains 71% nitrogen, but it is in gaseous state. గాలిలో నైట్రోజన్ ఉంది 71%, అది పుడుతూనే ఉంది, కానీ అది గ్యాసియస్ రూపంలో ఉంది. దాన్ని సాలిడ్ రూపంలోకి తీసుకురావాలి. తీసుకొస్తాయి ఏ బ్యాక్టీరియా? బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే లేదా సయానోకో బ్యాక్టీరియా. ఇంకో అనదర్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా. These two bacteria takes nitrogen from the atmosphere and fix the nitrogen in the rich soil. That means these bacteria takes air and receives nitrogen from air and fix the nitrogen in the soil. Then the soil gets increase fertility.
ఈ బ్యాక్టీరియాలు ఏం చేస్తాయంటే సయానోకో బ్యాక్టీరియా కానీ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా కానీ గాలిలో ఉండే నైట్రోజన్ని తీసుకొని ఆ నైట్రోజన్ని నేలలో తయారు చేసి పెడతాయి. మీకు తెలుసు నైట్రోజన్ ఈజ్ ద మాన్యూర్. మాన్యూర్ అని ఎందుకన్నాను? నైట్రోజన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా. బ్యాక్టీరియా మీన్స్ it is a living organism. That means bio. So it is called manure. ఇక్కడ మనకి నైట్రోజన్ అనేది జీవుల నుంచి వస్తుంది. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ప్రాణం ఉన్న జీవులే. మరి వాటి రియాక్షన్స్ జరపటం వల్ల నైట్రోజన్ తయారవుతుంది నేలలో తయారు చేసి పెడతాయి. అందువల్ల నేల సారవంతం అవుతుంది, పంటలు బాగా పండుతాయి. సరే, ఏంటి ఆ బ్యాక్టీరియాస్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను, సయానోకో బ్యాక్టీరియా అండ్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా. I had drawn the picture of cyanobacteria or blue-green algae. Both are same. This bacteria takes nitrogen from the atmosphere and fix the nitrogen in the soil. Then the soil increasing fertility. That means increasing soil fertility. So plants takes this nitrogen and grown healthy and rapidly. ఈ బ్యాక్టీరియాలు భూమిలో ఉండి నైట్రోజన్ తయారు చేసి పెడతాయి. ఈ నైట్రోజన్ని మొక్కలు పీల్చుకొని బాగా పెరుగుతాయి. అది అందువల్ల ఇంక్రీజింగ్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ, నేలలో సారవంతం పెరుగుతాయి, నేల సారవంతం పెరుగుతుంది అంటారు. సరే, here 2 students are there. They are studying 8th class. The 2 students name is Bojo and Paheli. Bojo, Paheli అనే ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ 8th class చదువుతున్నారు. These 2 students had observed the school gardener making manure. వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేశారంటే వాళ్ళ తోట యజమాని ఎరువును తయారు చేస్తూ ఉండటం చూశారు. మాన్యూర్ అంటే ప్లాంట్ ఫుడ్. ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ వేస్ట్, ప్లాంట్ వేస్టేజ్. ఇట్ కంటైన్స్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం. ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మాన్యూర్. సో యూ అప్లైడ్ దిస్ మాన్యూర్, ప్లాంట్స్ గ్రోన్ ర్యాపిడ్లీ, హెల్తీ అండ్ గివ్ ఈల్డ్. వాళ్ళ తోటమాని మొక్కల నుంచి వచ్చే వేస్టేజ్, యానిమల్స్ నుంచి వేస్టేజ్ని తీసి మాన్యూర్ని తయారు చేయటం వీళ్ళిద్దరు చూశారు. సో దే వాంట్ టు డిసైడ్, వీ ఆల్సో ప్రిపేర్ దిస్ మాన్యూర్ బై దెమ్సెల్స్. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, స్కూల్ గార్డెనర్ తోటలో ఉండే తోటమాలి ఈ ఎరువును తయారు చేస్తున్నాడు, మనం కూడా తయారు చేద్దాం అనుకున్నారు. Along with their friends, they collected wastes of plants, wastes of vegetables, wastes of fruits, and they put them in a pit. Pit meant by a wastage disposal. వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు, మొక్కల వేస్టేజ్ అంటే ఇంట్లో కూరగాయ తొక్కలు అవి ఉంటాయి కదా, ఆకులు, తొక్కలు, కాండాలు, స్టెమ్స్. అట్లాగే దే కలెక్టెడ్ ప్లాంట్ వేస్టేజ్, మొక్కల నుంచి వచ్చే వ్యర్థ పదార్థాలు, తొక్కలు, ఆకులు, ప్లాంట్ ఫ్రూట్స్ వేస్టేజ్ అంటే పండ్ల నుంచి వచ్చే వేస్టేజ్, అయ్యే తొక్కలు అవి. వీటినన్నిటినీ they collected wastes of plants, wastes of vegetables, కూరగాయ తొక్కలు, peels of fruits, పండ్ల తొక్కలు. They collected all these wastes nearby houses and grounds. వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఇళ్ళకెళ్ళి ఈ తొక్కలన్నీ, పండ్ల తొక్కలు, కూరగాయ తొక్కలు, మొక్క యొక్క వేస్టేజ్ వీటన్నిటిని గ్రౌండ్స్కి వెళ్ళి చుట్టుపక్కల ఇళ్ళకెళ్ళి సేకరించి తీసుకొచ్చారు. దే పుట్ దెమ్ ఇన్ ఎ పిట్. ఒక పెద్ద గుంట తీశారు, ఆ గుంటలో వీటిని వేశారు.
అండ్ కవర్డ్ ద సాయిల్, మట్టి కప్పారు. మట్టి కప్పేసి ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఆల్ దీస్ ప్లాంట్ wastes of plants, wastes of vegetables, wastes of fruits got converted into manure. కొన్ని రోజులకి ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళు పళ్ళ తొక్కలు, అరటికాయ తొక్కలు, ఈ మొక్కల వేస్టెస్ ఇవన్నీ గుంటలో వేసి పైన మట్టి కప్పేసరికి కొన్ని రోజుల తర్వాత వెళ్ళి చూస్తే దే డిజపియర్. ఆల్ దీస్ ప్లాంట్ wastes of vegetables, peels of fruits, they should be disappear after some time. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ గుంట తవ్వి దే డిగ్ ద సాయిల్ అండ్ దే మైట్ హ్యావ్ సీన్డ్ ఆల్ దీస్ ప్లాంట్ వేస్టెస్ డిజపియర్ ఇన్ ద సాయిల్. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇవన్నీ చూస్తే ఏం జరిగిందంటే అక్కడ అవి కనిపించలా. మరి ఏమైపోయినాయి? మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యాక్ట్ ఆన్ ద పీల్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్, పీల్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, wastes of plants. Microorganisms act on them. They act on them and converted into manures or decompose the substances into manure. ఎందుకు ఇవి కనిపించకుండా పోయాయి కొన్ని రోజుల తర్వాత అంటే ఆ నేలలో ఉండే మైక్రో ఆర్గానిజం, బ్యాక్టీరియా, ఫంగై వీటిని ఈ కూరగాయల్లో ఉండే న్యూట్రియంట్స్ని అవి తిని అవి వేస్టెస్ వదిలాయి. అంటే డీకంపోజ్ చేశాయి. డీకంపోజ్ అంటే కుళ్ళిపోయేటట్లు చేశాయి. అంటే ఆ కుళ్ళిపోయిన పదార్థం డీకంపోజింగ్ మ్యాటర్ ఈస్ కాల్డ్ మాన్యూర్. అదే ఎరువుగా మార్చేశాయి. మరి దిస్ మాన్యూర్ కంటైన్స్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ అండ్ పొటాషియం, ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్స్. మరి ఎరువులో ఏమున్నాయి? మొక్క పెరగడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ సబ్స్టెన్సెస్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం ఉన్నాయి అని తెలుసుకున్నారు. లెట్ us do an activity. ఒక చిన్న ప్రయోగం చేద్దాం. టేక్ 2 parts. రెండు కుండలు తీసుకోండి. ఫిల్ ఈచ్ పార్ట్ హాఫ్ విత్ సాయిల్. ఈ రెండు కుండల్లో సగం సగం మట్టి పోయండి. ఇదిగో సాయిల్. మార్క్ దెమ్ ఏ అండ్ బి. ఈ కుండని ఏ అనుకోండి, ఈ కుండని బి అని అలా మార్క్ చేయండి. అంటే గుర్తుపెట్టండి. ఏబి అని రాయండి ఆ కుండల మీద. నౌ యు కలెక్ట్ ప్లాంట్ వేస్టెస్, వెజిటబుల్ వేస్టెస్ అంటే పీల్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్, పీల్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, ప్లాంట్ వేస్టెస్ అండ్ పుట్ దెమ్ ఇన్ పార్ట్ ఏ. పార్ట్ ఏ కుండలో కూరగాయ తొక్కలు, పండ్ల తొక్కలు, మొక్క యొక్క వేస్టెస్ని వేయండి. సరే, వేసాం. యూ టేక్ అనదర్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ పాలిథీన్ బ్యాగ్స్, empty glasses, empty bottles and broken plastic toy pots. Put them in part B. ఈ రెండవ పార్ట్ బి కుండలో పాలిథీన్ కవర్లు, పాల ప్యాకెట్లు తెచ్చుకుంటాం కదా, ప్లాస్టిక్ కవర్లు, తర్వాత ఖాళీ గ్లాసులు, పగిలిపోయిన సీసాలు, అదే పగిలిపోయిన ప్లాస్టిక్ బొమ్మ పార్ట్స్, ఇవన్నీ బి కుండలో వేయండి. Put aside them. Put them aside these two parts. ఈ రెండు కుండల్ని పక్కన పెట్టేయండి. Observe after 3-4 weeks. 3-4 వారాల పాటు అలాగే ఉంచి 3-4 వారాల తర్వాత గమనించండి. అబ్జర్వ్ దెమ్ ఆఫ్టర్ 3-4 weeks. ఈ కుండల్ని 3-4 వారాల తర్వాత పరిశీలించండి. In the part A,
You put them plant wastes, peels of vegetables, peels of fruits. Already you put them in pot A. They will be disappear now after 3-4 weeks. 3-4 వారాల తర్వాత దీంట్లో వేసిన కూరగాయ మొక్కలు, పండ్ల తొక్కలు, కూరగాయ తొక్కలు, ఇంకా మొక్క యొక్క వేస్టేజ్ అవన్నీ కనిపించవు. ఎందుకు కనిపించవు తెలుసా? ఈ కుండలో ఏముంది? మట్టి. సాయిల్ ఈస్ you filled the pot half with soil. ఈ కుండలో సగం నిండా మట్టి నింపావు. దట్ సాయిల్ కంటైన్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఆ మట్టిలో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మీన్స్ హియర్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై. దే యాక్ట్ ఆన్ ద ప్లాంట్ వేస్టెస్, పీల్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్, పీల్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, అండ్ దే గాట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మాన్యూర్. ఈ మట్టిలో ఉండే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈ కూరగాయ మొక్కలు, పళ్ళ తొక్కల మీద పనిచేసి వాటిని కుళ్ళిపోయేటట్టు చేసి, డీకంపోజ్ అంటే కుళ్ళిపోయేటట్లు చేసి మాన్యూర్ ఎరువుగా మార్చాయి. మరి కమ్స్ టు పార్ట్ బి. పార్ట్ బికి రండి. వాట్ మెటీరియల్స్ యూ హ్యాడ్ పుట్ దెమ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్? ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్, empty glasses, empty bottles, plastic toy pots. You had put them in part B. ఈ రెండో కుండలో మీరు ఏమేశారు? పాలిథీన్ కవర్లు, ఖాళీ గ్లాస్ ముక్కలు, ఖాళీ సీసాలు, ప్లాస్టిక్ సీసాలు, ఇంకా ప్లాస్టిక్ టాయ్స్, బ్రోకెన్ టాయ్స్ పార్ట్స్, పగిలిపోయిన ఆట బొమ్మ ప్లాస్టిక్తో తయారని వేసాం. మరి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ could not act on these materials. Could not act. Microbes or microorganisms, both are same. మరి ఈ కుండలో కూడా నేల మట్టి ఉంది కదా సగం వరకు, ఆ మట్టిలో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి కదా. This pot contains half of the soil. This soil contains microbes or microorganisms. These microorganisms could not act on the plastic bags, empty bottles, empty glasses and broken plastic toys. మరి ఈ కుండలో ఉంచినటువంటి ఈ పదార్థాల మీద, ప్లాస్టిక్ పదార్థాల మీద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏ పనిని చేయలేదు. అంటే దే షుడ్ నాట్ డీకంపోజ్. సో ఇన్ సేమ్ మెటీరియల్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ సేమ్ మెటీరియల్స్ ఆఫ్టర్ 3-4 వీక్స్. 3-4 వారాలు అయిన తర్వాత కూడా ఈ కుండలో వేసినటువంటి ప్లాస్టిక్ వస్తువులు మొత్తం నువ్వు కనిపిస్తాయి, నువ్వు చూడగలుగుతావు. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ థింగ్స్ వాట్ యు పుట్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ బి. వై? బికాస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ షుడ్ నాట్ ఆర్ కుడ్ నాట్ యాక్ట్ ఆన్ దీస్ మెటీరియల్స్. సో దే నెవర్ డీకంపోజ్. మాన్యూర్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్డ్. కాబట్టి ఇక్కడ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈ వస్తువుల మీద పని చేయలేదు. అందువల్లనే అవి 3-4 వారాల తర్వాత అలాగే కనిపించాయి. అంతేకాదు 10,000 సంవత్సరాల వరకు ప్లాస్టిక్ భూమిలో డీకంపోజ్ అవ్వదు, కొళ్ళిపోదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మట్టిలో ఎరువు లేదు. మాన్యూర్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్డ్. మాన్యూర్ ఈజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ బై మైక్రోబ్స్. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇక్కడ మాన్యూర్ని తయారు చేయలేదు. అంటే ఇక్కడ నేల ఫర్టిలిటీగా లేదు. అంటే సాయిల్ డస్ నాట్ గెట్ ఫర్టిలిటీ హియర్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ బి. సరే, హ్యావ్ యూ హియర్డ్ దిస్ వర్డ్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్? డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. 100% ఆన్సర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ వర్డ్స్. డెడ్ అంటే చనిపోయిన, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటే యానిమల్స్ వేస్టేజ్, plant wastes. This dead organic matter is prepared by the microorganisms, especially bacteria and fungi. These two microorganisms are living in the soil. Suppose
an animal being died, a plant will be died. These microorganisms act on the dead animals, on the dead plants, and these microorganisms decomposing the dead animals' wastes, dead animals' body parts except bones, and make them into manure or converted into manure. చనిపోయిన జంతువులు, చనిపోయిన కుక్కలు, గేదెలు, పశువులు, వాటిని మనం భూమి మీదకి పారేస్తాం. అక్కడ వెంటనే నేలలో ఉండే మైక్రో ఆర్గానిజం, బ్యాక్టీరియా, ఫంగై వచ్చి వాటి ముక్కుల్లోకి, చెవులు గుండా వెళ్ళి లోపల ఉండే పదార్థాలని, సెల్స్ని, పేగులు, రక్తం, కండరాలు, మజిల్స్ని తినేసి వేస్టేజ్ని వదిలేస్తాయి. దీస్ వేస్టేజ్ అండ్ డెడ్ యానిమల్స్ సెల్స్, several reactions take place between them and converted into manure. ఈ చనిపోయిన శవాలు ఉన్నాయే, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన శవాలు, వీటిలోకి బ్యాక్టీరియా, ఫంగై వెళ్ళి ఆ శరీర భాగాలను పీకు తింటూ, అంటే కండరాలు, పేగులు, రక్తం, ఎముకలు తప్ప మిగిలిన వాటిని పీకు తింటూ వేస్టేజ్ని వదులుతాయి. మైక్రో వేస్టేజ్ని వదులుతాయి. అప్పుడు ఆ వేస్టేజ్, ఈ రక్తము, ఈ సెల్స్లో ఉండే కొన్ని కెమికల్స్, బోత్ ఆర్ సెవరల్ రియాక్షన్స్ టేక్ ప్లేస్ అండ్ ఫార్మ్ న్యూ ప్రోడక్ట్. ద న్యూ ప్రోడక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ మాన్యూర్. వాటి మధ్య అనేక రియాక్షన్స్ జరిగి, అంటే వేటి మధ్య? మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వేస్టేజ్ అండ్ డెడ్ యానిమల్స్ ప్లాంట్ బాడీ పార్ట్ సెల్స్. బిట్వీన్ దీస్ టూ సెవరల్ రియాక్షన్స్ టేక్ ప్లేస్ అంటే జరుగుతాయి. జరిగి అక్కడ న్యూ ప్రోడక్ట్, కొత్త పదార్థం ఏర్పడుతుంది. దాన్నే మాన్యూర్, ఎరువు అంటాం. మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పండి, చనిపోయిన జంతువులు, చనిపోయిన మొక్కలు భూమిలో డీకంపోజ్ అయినప్పుడు ఆ నేలలో మాన్యూర్ ఉంటుంది, ఎరువు. అక్కడ కనుక మొక్కలు వేస్తే బాగా పెరుగుతాయి. అంటే ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చనిపోయిన జంతువులు, చనిపోయిన మొక్కలు, ప్లాంట్ రెసిడ్యూస్, ప్లాంట్ వేస్టేజ్ డీకంపోజ్ చేసి మాన్యూర్ని తయారు చేసి నేలలోకి వదిలేస్తాయి. ఇఫ్ యూ ప్లాంట్ సమ్ సీడ్స్ ఇన్ ద సాయిల్ వేర్ ద డెడ్ యానిమల్స్ ఆర్ డైడ్, you take some seeds and plant them in the soil grown rapidly and provide more fruits and vegetables, seeds, etc. ఒక జంతువు చనిపోయింది, కొన్ని రోజుల తర్వాత వెళ్ళి చూడండి. సపోజ్ an animal is being died. After some time it will be disappear all the body parts except bones. ఒక జీవి చనిపోయింది ఈరోజు, 20 రోజుల తర్వాత వెళ్ళండి, ఎముకలు తప్ప ఏ పార్ట్స్ ఉండవు. ఏమైనాయి అవి? బ్యాక్టీరియా, ఫంగై వచ్చి వాటిని తినేసి కుళ్ళిపోయి డీకంపోజ్ చేసి నేలలో కలిపేసాయి. అంటే నేలను శుభ్రం చేశాయి. దీన్నే క్లీన్ అప్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. క్లీన్ అప్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. దే యూజ్డ్ అప్ క్లీన్ అప్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. మన పర్యావరణాన్ని శుభ్రం చేస్తున్నాయి. అవే గనక అక్కడ ఆ చనిపోయిన శవాన్ని, చనిపోయిన మొక్కల్ని తినేసి వేస్టేజ్ని భూమిలో పంపకపోతే ఆ శవం ఎన్ని రోజులైనా ఇట్ ప్రొవైడ్స్ బ్యాడ్ స్మెల్, ఫౌల్ స్మెల్, దుర్వాసన వస్తూనే ఉంటుంది. అంటే ఆ చుట్టుపక్కల గాలి అంతా, ఇన్ సరౌండింగ్స్ యూ బ్రీత్ ఫౌల్ స్మెల్. So many people breathe foul smell. If animal not decomposed by microbes, చనిపోయిన ఏ జంతువు అయినా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్తో కుళ్ళిపోకపోతే అది ఎన్ని రోజులైనా ఆ ప్రాంతం నుంచి దుర్వాసన వస్తుంది. మరి అలాంటి దుర్వాసన రాకుండా, గాలిని దుర్వాసనలోకి చేరనీయకుండా శుభ్రం చేసేవి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. కాబట్టి these microorganisms are used to clean up the environment. Example, bacteria, fungi. These two are called decomposers. శవాన్ని కుళ్ళిపోయేటట్లు చేసేది ఇవే, బ్యాక్టీరియా, ఫంగై. అందువల్ల ఇవి
మన పర్యావరణాన్ని శుభ్రం చేస్తున్నాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే పర్యావరణం. పర్యావరణం అంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మీన్స్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్, ఎయిర్, వాటర్, ప్లాంట్స్, వాటర్, సన్లైట్ ఎట్సెట్రా. కాబట్టి మనకి మేలు చేస్తున్నాయి. ఇవి చనిపోయిన శవాలను కుళ్ళిపోయేటట్లు చేసి అక్కడ దుర్వాసన రాకుండా నీట్గా మంచి గాలి వచ్చేటట్లు చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఇవి డీకంపోజ్ చేయటం వల్ల నేలలోకి నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్స్, ఫిల్టర్స్ ఇన్ ద సాయిల్ నేలలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ ప్లాంట్ some trees in the decomposing of animals place, they grow rapidly and give more fruits. ఈ చనిపోయిన శవాల దగ్గర ఆ నేలలో మొక్కలు నాటితే బాగా పెరుగుతాయి, మంచి ఫలాలు ఇస్తాయి, ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం. ఇది